गुड मॉर्निंग। जय जगन्नाथ। पौष मासर शेष समय भीषण थंडा पवन बहुଥାଏ। कांपल्यर एक राजप्रसाद बसी था पांचल राजा याज्ञसेन द्रुपदଙ୍କ कन्या द्रौपदी। राजप्रसादर निज शयन कक्षरे से अपेक्षा करी थांती स्वामी पांडुपुत्र युधिष्ठिर को। द्रौपदी देखिबाकु थिले श्यामांगी, किंतु तांक थिला दीर्घ ओ लालितमय शरीर एवं मनोहर भावदीपक नयन जुगल। तांकर ओष्ठ सूचाई देउथिला देहरे अंतर्निहित शक्ति को। कन्या रूपे द्रौपदी परिपाटी आडंबर थिला। प्रथम राति स्वामी साक्षात पाई जेभली पोशाक पत्र पिंधिबा उचित से पिंधिथिले। तांक मथारे मध्य भागरे झुरुथिला एक बड़ हीरार मथामणि। मथामणिटी केशरे प्रस्तुत एक क्षुद्र डोरी रे झुरुथिला। तांको कानरे अलंकार, मुदी, हार, अंटासूता और बाजुगुड़िक आलोक झटकु थाए। सही शयन कक्षरे प्रदीप दप दप हो जलुए। द्रौपदी निज पुंगुला कांध उपरे पकाई थांती सुनार छुंची काम करा एक पशम शाल। यह पात्रे काठ कोइलार निआं जलुए एवं चंदन काठर सुगंधरे कोठरीटी सुबासमित करुए। मसृण हरिण चमड़ार एक द्रुत क्रीड़ा पटिकी तांक निकटरे पड़ी थाए। एथिरे थाए चारि रंगर वर्ग क्षेत्र मान सुना, रूपा, कांस्य और ताम्र। यह उपरे थाए विभिन्न चारि रंगर गोटिए और हस्तिदंत निर्मित काठी। रीति अनुसार पवित्र पशा खेल सहित मधुजामिनी आरंभ होबार कथा प्रतीक्षा करी बसी थांती द्रौपदी। तांको आखि रही थाए ए सामनारे थिबा दरजा उपरे। भाग्यर जो विचित्र लीला जोगु से आज पांच भाईंकर सहधर्मिणी होइछंती ताहा ही द्रौपदी भाबु थांती। किछि मास आगरु द्रौपदी पिता द्रुपद वृथारे द्रोणाचार्य द्वारा बंद होइथिले। द्रोणाचार्य तांक राज्यर एक अंश मध्य अधिकार करि नैथिले। द्रुपद प्रतिज्ञा करिथिले जे तांक प्रति जे अन्याय होइगला से तार प्रतिशोध नेबे। जड़े पितृभक्त कन्या रूपे द्रौपदी मध्य निज पितांक शपथ कार्यकारी करिबारे साहस्य करिबा उद्देश्य रे अर्जावतंक सर्वश्रेष्ठ योद्धा को विवाह करने को प्रतिज्ञा करथिले। प्रथमे तांक पिता द्वारकर यादव राजा वसुदेवंक पुत्र कृष्ण को तांक विवाह प्रस्ताव देथिले। आर्यवतर श्रेष्ठ योद्धा रूपे कृष्णंकर ख्याति थिला। से एभली एक वीर पुरुष थिले जे कि बहु चमत्कार कार्य करि पारुथिले। किंतु कृष्ण कांपिल को आसीथिले। से विनीत भावरे द्रौपदी को विवाह करिवार प्रस्ताव प्रत्याख्यान करुथिले। सुद्धा तांक पिता को समर्थन करिवे बोली प्रतिश्रुति देथिले। आर्य राजा मानकर श्रेष्ठ परंपरा अनुसार एक स्वयंवर कराइबाकू से तांको परामर्श देथिले। वास्तविक कृष्ण एक असाधारण कार्य करुथिले। समग्र आर्यवतरु एवं एपरिकी बाहरु मध्य राजा माने स्वयंवर को आसीथिले। द्रौपदी पिता श्रेष्ठतम राजकार्य करुछंती बोली श्रीकृष्ण हेले। महाप्रतापी मगध सम्राट जरासंध मध्य स्वयंवर को आसीथिले। कथावार्ता द्वारा किंबा बल प्रयोग पूर्वक से द्रौपदी को नहीं निज नाती मेघासंधक सह विवाह कराइबे बोली चाहिथिले। किंतु तांकर एही उद्देश्य विफल होइगला। एहा जेपरी विफल दिगरे कृष्ण उद्यम करुथिले, तेणु निजर यथासंभव मान सम्मान रक्षा करी स्वयंवर को ओहरी गले। से हस्तिनापुर रे दुर्बुद्धि युवराज दुर्योधन द्रौपदी को पाइबा पई बद्ध परिकर होइथिले। किंतु से मध्य प्रतियोगिता रे विफल होइथिले। स्वयंवर सभारे जेतेबेले सम्राट पांडुक पांच पुत्र देखादेले समस्ते विस्मित हो जाइथिले। कारण दुर्योधनर चक्रव्यूहरे सेमाने जतगृहरे पोड़ी जली भस्म थिले बोली जनाथिला। तृतीय पांडव अर्जुन धनुविद्यारे समग्र आर्यव्रतरे श्रेष्ठ बोली परिचित होइथिले। से स्वयंवर प्रतियोगिता जयलाभ कले एवं यह संगे संगे द्रौपदी को मध्य लाभ कले। यापर द्रौपदी को 5 जन जाक भाई को विवाह करने को पड़ा। जड़े उच्चतम
ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦାମ୍ପନ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ରାଜକୁମାରୀ ଜୀବନରେ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଭାଗ୍ୟର ଏକ ଅଭୂତ କରୁଣୀ। ଏହା ଥିଲା ଅପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ। ଏକ କୌତୂହଳର ବିଷୟ ହେଲା ଏହି ଯେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱାମୀ ବା ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ପରିଚିତ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବ୍ୟାସ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ପରଦିନ ହିଁ କାମ୍ପେଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ଅସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏଭଳି ବିବାହ ପ୍ରାଚୀନ ରୀତି ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ, କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି। ଅର୍ଜୁନ ସ୍ୱୟଂବର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜୟଲାଭ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ 5 ଜଣ ଯାକ ଭାଇକୁ ବିବାହ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ଅଥବା ଏକା ଅର୍ଜୁନକୁ ବିବାହ କରିପାରନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ଡାକୁଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଧର୍ମର ବିଜୟ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ନୀରବ ନିଜର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂବର ପୂର୍ବରୁ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମହାନ କର୍ମପଥରେ ଅଂଶୀଦାର ହେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଧର୍ମର ବିଜୟ ପଥରେ ସହାୟକ ହେବ, 5 ଜଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ରୌପଦୀ ବିବାହ ପରିବର୍ତ୍ତେ 14 ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ ଥିଲେ। ପଞ୍ଚଭ୍ରାତାଙ୍କ ମାତା କୁନ୍ତୀ ଥିଲେ ବିଶେଷ ବିଚାରଶୀଳା ଓ ସହିଷ୍ଣୁ। ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କରି ଠାରେ ହିଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ବହୁଦିନରୁ ହରାଇଥିବା ନିଜ ମାତାଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇଥିଲେ। ଅନେକ ଥର କୁନ୍ତୀ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁଅମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ଅସାଧାରଣ ବିବାହ କରି ସେ କେବେ ହେଲେ ଅନୁତାପ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 5 ଜଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ମାତ୍ରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଥରି ଯାଇଥିଲେ। ସତେ କ'ଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରିପାରିବେ? ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଥିଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଯୁବକ, ଠିକ୍ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ପରି। ତେବେ ଏକ ପ୍ରକାର ଧୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଭାବ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଓଠରେ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା ଏକ ମୈତ୍ରୀପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ। ବିଜ୍ଞତା ସହକାରେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଏହା ଏଭଳି ଅନାବିଳ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ କାହାରି ମନରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତରେ ଅବସ୍ଥା ଏପରି ହେଲା ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମନେକଲେ ସତେ ଯେପରି ସେଠାରୁ ପଳାଇଯିବେ। ସେଦିନ ସକାଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ନିଜର ରହସ୍ୟାବୃତ ଶୈଳୀରେ ସେ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲେ, କିଛି ନା କିଛି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଭଳି କିଛି ଘଟିବ ଯାହା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଏବଂ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଭାବିଲେ, ଯଦି କିଛି ଭଲ କଥା ଘଟେ ତେବେ ତାହା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚତୁରତାର ଫଳ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ବରାବର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାବାଣୀ ଶୁଣାଇଥାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ, ଏହା ତାଙ୍କୁ ହେଲା ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଯାହାର ଅଭାବ ସେ ଇତିପୂର୍ବକ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ହାସ୍ୟରେଖା ଏବଂ ଆଖିରେ ଥିଲା ସ୍ନେହ ମମତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ। ସେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଉତ୍ତେଜନାରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ସେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ନବବିବାହିତା ବଧୂ ପରି ସେ ତଳକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସେ ଏକା ଚୋରା ଚାହାଣୀରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମତିଗତି କଳନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହସି ପକାଇଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅଭୟ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀ, ତୁମେ ସଖୀ ତ? ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିଲା ସ୍ନେହ, ମମତା ଓ କୋମଳତା। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାହିଁଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଆଖିରୁ ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଏକ ଅପୂର୍ବ ମମତା। ଏହା ଦେଖି ସେ ହରାଉଥିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫେରି ପାଇଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନିଜ ରାଜମୁକୁଟ ଖୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ରଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ହାତ ବଢ଼ାଇଦେଲେ। ତାଙ୍କର ପିତା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାଜମୁକୁଟ ବାହାର କରୁଥିଲେ। ସେ ବରାବର ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାଙ୍କ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ରଖି ଦେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଏହା କରିବା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ସେ ମନା କଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୁଣି ଥରେ ହସିଦେଲେ। ଏହି ହସ ଥିଲା ସ୍ନେହଭରା ନିର୍ଲିପ୍ତ ହସ। ରାଜମୁକୁଟଟିକୁ ସେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ।
ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଓଜନିଆ ହାରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ନିବୃତ ସ୍ଥାନକୁ ରଖିଦେଲେ। ବସ୍ ଦ୍ରୌପଦୀ, ତୁମେ ତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଗଦି ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ି କହିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ହିଁ ବସିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୁଣି କହିଲେ, ତୁମର ଆମ ଘରକୁ ଆସିବା ବାସ୍ତବିକ ଏକ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। ତାଙ୍କର ଏହି କଥାରେ ଥିଲା ଆନ୍ତରିକତା ଓ ଦୃଢ଼ତା। ଉଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏତିକି କହି ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୁଣି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଏ ଆସୁଛି ବୋଲି ତୁମେ ମନେ ମନେ କହିଥିଲ? ବାସ୍ତବିକ ଏହି ଭାବରେ ସେ ଏହି କଥାପଦକ କହିଦେଲେ ଯେ ଏଥିରେ ଆନ୍ତରିକତା ଓ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ। ଫଳରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ମନରେ ଯାହା କିଛି ସଙ୍କୋଚ ରହୁଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିପାରିନଥିଲି ପ୍ରଭୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ସଙ୍ଗରେ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କାଲି ଯେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରିଚିତ ଥିଲେ, ଆଜି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ହେଲେ। ଏହା ଏକ ଅପୂର୍ବ ଅନୁଭବ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ବିବାହ ବେଦୀରେ ପବିତ୍ର ଅଗ୍ନି ଚାରିପଟେ 7 ପାଦ ପକାଇବା ପରେ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାଡ଼ର ହାଡ଼, ମାଂସର ମାଂସ, ରକ୍ତର ରକ୍ତ ଏବଂ ଚର୍ମର ଚର୍ମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ମୋର ପିତୃବ୍ୟ ବିଦୁର ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସେ ପିତାମହଙ୍କର ଏବଂ ପିତୃବ୍ୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଉପହାର। ସେମାନେ ଆମକୁ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର କଥାରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆନନ୍ଦର ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ପୁଲକିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଦେଖାଗଲା ଏଭଳି ପୁଲକର ଶୋଭା। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ବୋଲି ସେ କଦାପି ଭାବିନଥିଲେ। କ'ଣ ଯେ କହିବେ ଦ୍ରୌପଦୀ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନଥିଲେ। ତେବେ କିଛି ଆନନ୍ଦ ସୁଖର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଏତିକି ପଚାରିଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପିତୃବ୍ୟ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୁରୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଟିକିଏ ପୁଲକିତ ହୋଇ ସେ କହିଲେ, କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି। ଜୀବିତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବିଜ୍ଞତମ। ସେ ଆମ ପକ୍ଷରେ ପିତୃତୁଲ୍ୟ। ସେ ଯଦି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର କୁଚକ୍ରରେ ଆମେ ବରଣାବତରେ ପୋଡ଼ି ଜଳି ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତୁ। ତୁମେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ପାଇବ ଏହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରେ। ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସେ ଅନ୍ୟ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣନ୍ତି ଏକ ଚୁମ୍ବକ ପରି। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସିଲେ। ପିତୃବ୍ୟ ବିଦୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିତାମହ ମୋତେ ରାଜା ରୂପେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଇବେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହୁଥିଲେ ସଂକୁଚିତ ଭାଷାରେ, ସତେ ଯେପରି ନିଜର ପାରଙ୍ଗମତାର ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ଦ୍ରୌପଦୀ ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀରା ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏହି କଥାପଦିକ ଶୁଣି ପଞ୍ଚଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ସେ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ରାଣୀ ହେବେ ଏହା ଦ୍ରୌପଦୀ କେବେ ହେଲେ ଆଶା କରିନଥିଲେ। ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ ଟିକିଏ ହସିଦେଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା। ଆଗ୍ରହ ଓ ଆକାଙ୍କ୍ଷା ସହକାରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ। ବିବାହର ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଓ ଗମ୍ଭୀର ଆଚରଣ ଦେଖି ସେ ମନେ ମନେ କରିଥିଲେ ଯେ ବୋଧହୁଏ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ସ୍କନ୍ଧ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ସନ୍ଦେହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ସମାନ ସ୍କନ୍ଧ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଛି। ବାସ୍ତବିକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କେଡ଼େ ଦୟାବନ୍ତ, କେଡ଼େ ଭଦ୍ର। ସତେ ତାଙ୍କର ସହିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିଲା। ସେ ପଚାରିଦେଲେ, ଲୋକେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା କ'ଣ ସତ? ସତେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଏତେ କଠୋର ଓ ଭୀଷଣ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସ୍ନେହଭରା ଆଖିରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୀଷଣ। କିନ୍ତୁ କାହା ପ୍ରତି ଜାଣ? ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମପଥରୁ ଓହରି ଯାଆନ୍ତି
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରିବାରେ ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ରୌପଦୀ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ସମ୍ମାନନୀୟା ମାତା ରୂପେ ଅଭିତା ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ମାତାମହୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଏହି ଅଭୂତ ବିବାହରେ ସେ ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ତ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ହଁ, ସମ୍ମାନନୀୟା ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମାତାମହୀ। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେବୀ ମାତା ରୂପେ ହିଁ ଦେଖୁଥାଉ। ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ସେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ଓ ଦାନଶୀଳ ମହିଳା। ତାଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ବିନା ପିତୃବିଦୁର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିପାରି ନଥିଲେ।